وأشهد أن محمدا رسول الله. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذرياته وأهل بيته الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخواننا وأخواتنا وإخواننا وأخواتنا وقربائنا ومشايخنا لمن له حق علينا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. وخصوصا سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أصرف في بدر في الكون أصرف. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد بدر السخاء والوفاء تخلى. صل على محمد والجمال من شمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وسله وسهل ما قد أول. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وفتح من الخير كل مبلغ. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.
هدانا في وجود المصطفى الهادي محمد سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وبارك عنه وعلى الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. بسم الله الرحمن الرحيم.
وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa amal dunya waddin wassalatu wassalamu anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laqad kana Qur'an azim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati dan kami ta'zimi dan orang tua kami Al-Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Alaidrus, alhamdulillah beliau berada bersama kami. Mudah-mudahan kita doakan beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya, disembuhkan penyakitnya, dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya tarjimi juga Al-Habib Syekh bin Habib Fahmi bin Abu Bakar Alaidrus, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, mudah-mudahan diberkahi hidupnya, amin amin ya rabbal alamin. Dan yang saya tarjimi pula
yaitu Kiai Haji Fatullah Al-Wasi. Alhamdulillah beliau dapat berkumpul di sini jauh-jauh dari Serang. Kebetulan beliau adalah sebagai pengajar di pesantren Al-Quran Soleh Ma'mun Lontar Serang. Mudah-mudahan beliau selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati juga Bapak Aditya Wijaya selaku anggota DPRD Kabupaten Tanggerang. Terima kasih telah menyempatkan hadir di kediaman kami. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pula Ketua DKM Masjid Baitul Jannah Bapak Haji Dito. Mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang tahu kita lupakan yaitu Bapak lingkungan kita, Bapak RT Yusti. Mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena alhamdulillah Bapak RT Yusti ini selalu mensupport kegiatan keagamaan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang kami hormati, pertama malah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat sehat wal iman wa ihsan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di sini bersama-sama duduk di kediaman kami ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi yang pertama, dan yang kedua yaitu Haul Syekh Tubagus Ma'mun bin Tubagus Rafiuddin. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita tabarukan kepada Syekh Tubagus Ma'mun bin Tubagus Rafiuddin. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya dan akan dipilih nanti mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang kami hormati, pada malam hari ini di kediaman kami kita melakukan kegiatan peringatan Maulid Nabi. Yang kedua yaitu Haul Syekh Tubagus Ma'mun bin Tubagus Rafiuddin. Mudah-mudahan saya minta ikhlasnya, minta ridhonya. Mudah-mudahan doa kita, pembacaan Yasin kita, tahlil dan tahmid kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua yaitu kami di sini mengundang bapak-bapak untuk melaksanakan, kebetulan alhamdulillah pada bulan ini istri kami kebetulan memasuki 4 bulannya masa kelahiran. Minta doanya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, mudah-mudahan dilancarkan ketika melahirkan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya yaitu kami sebagai tuan rumah meminta ridhonya apabila dalam jamuan kami ada yang kurang ataupun ada yang tidak sempurna, ya kami diharapkan dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian dari kami. Wallahu a'lam ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وذريات الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار
وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Yang saya hormati, yang saya cintai dan saya muliakan, adik saya Al-Mukarram Al-Ustaz Iqbal Tubagus Iqbal Ibn Tubagus Bey Mahdi, Ibn Tubagus Saleh, Ibn Tubagus Mahmud, yang mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seterusnya mendapat ridha dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para alim ulama, para kiai, para asatid dan para sesepuh dan para tokoh masyarakat, terkhusus qori kita yang bukan cuma sekedar tingkat internasional tapi tingkat dunia akhirat. Kalau internasional sedikit kecil, besok kiamat habis. Tapi kalau tingkat dunia akhirat, sampai nanti di akhirat suara dan ayat-ayat yang keluar dari lisan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadilatul Ustaz Fathullah, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat. Bapak anggota Dewan yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga Bapak RT dan para tokoh yang lainnya, Bapak DKN, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini tempatnya malam Jumat. Malam Jumat ini dijanjikan oleh Nabi, doa kita tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Sehingga Nabi berjanji dalam hadis, khamsul layali la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam, siapa yang berdoa pada 5 malam ini, sekalipun dia seorang berdosa, tetap diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang 5 malam ini, Lailatul Jum'ah, yaitu malam Jumat. Alhamdulillah, malam Jumat ini kita duduk di kediaman orang tua kita, Bapak Ustaz Tubagus Iqbal, diawali dengan pembacaan Al-Quran, tahlil, kemudian maulid. Saudara tahu, ketika tempat dibacakan maulid Nabi, ini yang hadir bukan kita, tapi malaikat-malaikat yang jumlahnya lebih daripada 10 datang memenuhi tempat ini bersama siapa? Bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Jalaluddin Asyuti rahimahullah, beliau mengatakan, ma min baitin quri'a fihi maulidur rasul illa wa haffathumul malaika wa mutawafuna bin nur. Apabila di satu tempat, apakah itu masjid, musola, majelis taklim, rumah, dibacakan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, tempat itu dikunjungi oleh para malaikat untuk mengawal kedatangan Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, banyak orang berkata bahwa maulid Nabi itu tradisi. Mohon maaf, maulid Nabi itu bukan tradisi. Maulid Nabi yang dirayakan oleh umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan tradisi dan bukan kebiasaan, tetapi tanda syukur dan terima kasih kita kepada Allah. Karena nikmat Allah yang begitu besar, nikmat Allah yang begitu agung, ada satu nikmat Allah yang paling super, nikmat Allah yang paling utama dan sangat utama, yaitu adanya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, dengan lahirnya Nabi Muhammad kita mengenal agama Islam. Alhamdulillah, dengan lahirnya Nabi Muhammad kita mengenal Quran, bahkan menghafal Quran, memahami Quran, bisa menafsirkan Quran. Ini semua karena Nabi Muhammad. Bagaimana kalau tidak ada Nabi Muhammad, mana bisa kita kenal Quran? Bahkan lahirnya para wali-wali Allah, lahirnya para ulama-ulama, para ghoria-ghoria Nabi Muhammad, ini disebabkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, kalau ada orang bertanya kepada kita, apakah bapak, ibu, dan saudara cinta kepada Nabi Muhammad? Pasti jawaban kita cinta. Tapi ingat, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad hanya sebatas ujung bibir saja. Tetapi cintanya Nabi Muhammad kepada kita bisa dibuktikan. 23 tahun Nabi diutus oleh Allah membawa Islam, membawa syariah, membawa akhlak, membawa pendidikan yang mulia. Alhamdulillah, dicaci, dimaki, difitnah, dipukul, ditipu, bahkan mau dibunuh, tapi Nabi Muhammad tidak berhenti. Kenapa? Yang diperhatikan kita umatnya jangan sampai menjadi umat yang gelap terhadap agama Allah. Wafatlah Rasulullah. Wafatnya Rasulullah tidak seperti wafatnya orang lain.
dan jasad sudah terpisah. Tapi Nabi Muhammad tidak wafat begitu saja, hanya pindah dari alam dunia ke alam barzakh. Artinya apa? Nabi Muhammad hidup hayyun inda rabbih, hidup di sisi Allah. Kenapa hidup di sisi Allah? Buktinya apa? Buktinya tidak ada haulnya Nabi Muhammad, yang ada memperingati lahirnya Nabi Muhammad. Maka oleh karena itu Nabi Muhammad sampai detik ini mendoakan kita di dalam kubur. Ketika datang hari Senin dan Kamis, malaikat yang mencatat amal perbuatan kita datang menyodorkan amal kita. Ya Rasulullah, ini amal umatmu. Bila mana dilihat oleh Nabi amalnya baik, Nabi Muhammad langsung berdoa dan memuji kepada Allah. Doanya apa? Muliakan umatku dunia akhirat ya Allah, berkahi umatku dunia wal akhirat ya Allah, karena masih ada umatku yang setia menjalani ajaran-ajaranku ya Allah. Tapi Nabi Muhammad kalau melihat amal-amal jelek daripada umatnya, amal-amal yang penuh hitam, kelakuan-kelakuan yang gak benar, Nabi Muhammad memohonkan ampun. Ya Allah, ampuni umatku ya Allah, berikan taufik hidayah ya Allah. Jangan sampai umatku meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, penuh dengan dosa ya Allah. Dan nanti terakhir ketika kita bertemu Nabi Muhammad di padang mahsyar, manusia yang pertama dibangkitkan oleh Allah nanti di akhirat adalah Nabi kita Muhammad SAW. Begitu dibangkitkan, dijemput oleh para malaikat. Malaikat dengan memakai pakaian terbagusnya, memakai wangi-wangian surga, menjemput Rasulullah. Kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, ayo engkau aku antarkan engkau masuk surga. Allah memerintahkan aku untuk mengantarkan engkau ke dalam surga. Apa kata Nabi? Aku tidak bisa masuk surga karena aku melihat umatku masih dalam keadaan susah. Umatku dijemur di atas matahari. Matahari jaraknya bukan 10 meter, bukan 10-20 meter, sudah nempel dengan kulit kepala. Ada yang menangis karena belum tobatnya belum diterima oleh Allah Ta'ala. Ada yang menangis amalnya belum benar. Ada yang menangis belum mendapat perhatian Allah. Disitulah Nabi Muhammad berkata, bagaimana aku bisa enak di dalam surga kalau umatku dalam keadaan menderita. Oleh karena itu, antarkan aku menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibawa oleh malaikat ke satu tempat. Di situ Nabi Muhammad sujud untuk memohonkan ampun demi umat Nabi Muhammad. Di situ Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kau punya kepala hai Muhammad. Bangunlah engkau dari sujud wahai Muhammad, apa yang kau inginkan aku kabulkan. Bangun Rasulullah dari sujudnya. Apa yang diminta oleh Nabi? Bukan surga, bukan imbalan. Yang diminta oleh Nabi, ya Allah, selamatkan seluruh umatku daripada adab neraka. Jangan sampai ada umatku yang masuk ke dalam neraka. Inilah cintanya Rasulullah kepada kita. Saudara tahu, ketika Nabi Muhammad berhadapan dengan malaikat Israel, malaikat maut, ruhnya mulai ditarik, ruhnya Nabi Muhammad, maaf, baru sampai di dengkul atau di lutut. Nabi berkata kepada Israel, ya Israel, tolong berhenti sebentar, saya gak kuat merasakan sakit dan perihnya dicabut nyawa. Apa kata malaikat Jibril sebelah kanan Nabi Muhammad? Ya Habibur Rahman, wahai kekasih Allah yang maha penyayang, ini yang paling halus, ini yang paling pelan, ini yang paling lembut, ini yang paling tidak sakit, yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluk sekalipun Nabi dan Rasul. Kaget Rasulullah, kalau ini yang paling pelan saya nggak kuat, ini yang paling halus saya nggak kuat. Wa kaifa bi ummati, bagaimana dengan umatku? Pasti umatku akan menderita, pasti umatku akan berteriak, pasti umatku akan kesakitan. Kalau begitu ya Allah, saya tidak peduli sakit kayak apa dicabut nyawa. Kalau perlu lebih sakit saya terima. Yang penting satu ya Allah, satukan rasa sakitnya umatku ketika dicabut nyawa, biar aku yang menanggungnya ya Allah. Inilah cintanya Rasul kepada kita. Sekarang pertanyaannya, apa yang kita berikan kepada Nabi Muhammad nanti? Hadiah apa yang akan kita hadiahkan kepada Rasulullah nanti? Nabi tidak butuh dengan harta kita, Nabi tidak butuh dengan makanan kita, Nabi tidak butuh dengan uang kita. Tapi Nabi cuma minta satu, la tusawwidu wajhi indallahi bisayyiati a'malikum. Jangan sekali-kali engkau datang kepada aku nanti di hari kiamat dengan membawa kejelekan amal perbuatanmu. Aku malu di hadapan Allah.
Aku dari mulai hidup sampai aku di dalam kubur, sampai aku di padang mahsyar, aku berjuang dan aku memohon kepada Allah agar kalian selamat daripada azabnya Allah. Tapi kalian datang membawa kejelekan-kejelekan. Aku malu di hadapan Allah. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, sekarang ini kondisi umat Islam semakin jauh dari Nabi Muhammad, semakin tidak butuh dengan ajaran Nabi Muhammad. Seolah-olah agama Islam itu pelengkap saja, hanya untuk sholat, hanya untuk menikahkan anak, hanya untuk khitanan anak, hanya untuk kematian, selesai. Tetapi peradaban yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sudah tidak ada. Bahkan pendidikan agama di dalam rumah tangga umat Islam sudah kering. Saudara-saudara hadirin, Islam ini agama yang paling kuat. Siapapun yang mau merusak Islam tidak akan mampu. Kenapa? Karena Islam buatan Allah, ciptaan Allah, bukan buatan Nabi Muhammad, bukan ciptaan manusia. Allah yang membuat. Allah sudah bikin pernyataan dalam Quran, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah, maknanya yang ada bersama Allah, yang dijaga oleh Allah, yang dipelihara oleh Allah, hanya agama Islam. Siapapun yang mau merusak Islam tidak akan bisa. Saudara tahu, Nabi Muhammad pun sudah menjamin al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang sangat tinggi, kualitasnya luar biasa, dan tidak ada yang bisa mengalahkan kualitas Islam. Orang-orang kafir dari zaman Nabi Muhammad sampai detik ini berusaha ingin menghancurkan Islam, tidak mampu. Akhirnya mereka merusak kita cukup dengan dua hal. Apa itu? Satu, rusaklah anak-anak umat Islam. Jauhkan anak-anak umat Islam dari Nabi Muhammad. Bikin anak-anak umat Islam gak kenal Nabi Muhammad. Sekarang bisa kita rasakan ya, hati kita sudah gak ada kecintaan kepada Nabi Muhammad. Hati kita sudah gak ada kerinduan kepada Rasulullah. Hati kita sudah tidak ada penghormatan kepada Nabi Muhammad. Hadir maulid sekedar hadir saja gak enak karena tetangga yang undang. Hadir maulid gak dicermati apa yang dibaca dari kitab maulid. Di dalam kitab maulid itu dikatakan la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'ruf. Nabi nggak pernah ngomong, nggak pernah berbuat kecuali yang ma'ruf, yang baik. Tadi dibacakan ayat suci Al-Quran oleh guru kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Nabi Muhammad merupakan contoh cermin terbaik. Untuk siapa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Bagi orang yang berharap selamat di akhirat, bagi orang yang ingin mendapat pengampunan dari Allah, bagi orang yang mendapat rahmat dari Allah, dia selalu menjadikan Nabi Muhammad sebagai acuannya. Makan ikut cara Nabi Muhammad, minum ikut cara Nabi Muhammad, tidur ikut cara Nabi Muhammad, sama tetangga ikut cara Nabi Muhammad, sama keluarga ikut cara Nabi Muhammad. Itu bagi manusia-manusia yang selamat. Makanya zaman sekarang jangan kaget, tetangga sama tetangga nggak pernah harmonis, ribut, saling iri, saling dengki. Kenapa? Karena mereka nggak tahu bagaimana cara Nabi Muhammad menghormati tetangga. Kita lihat rumah tangga berantakan, padahal kekayaannya cukup, hartanya cukup, rumah cukup bagus, tapi tidak membawa ketentraman. Kenapa? Karena di rumah itu sudah tidak ada Nabi Muhammad, yang ada isinya TV. Apa yang di TV, itulah yang kita jadikan kiblat. Apa yang ada di laptop, itu yang kita jadikan kiblat. Nabi Muhammad tidak. Coba kalau kita ikut Nabi Muhammad, nggak usah gede-gede, nggak usah yang berat-berat. Antara maghrib dan isya tidak ada umat Islam yang rumahnya sepi daripada baca Quran. Tidak ada umat Islam, umat Muhammad, antara maghrib dan isya tidak membuka ayat suci Al-Quran. Maaf, sekarang kita lihat maghrib bapaknya di depan surat kabar, sekarang di depan handphone, ya, anak-anaknya masing-masing di depan handphone, emaknya di depan TV. Apa yang ada di surat kabar? Apa yang ada di handphone? Apa yang ada di TV? Tidak mendekatkan hati kita kepada Rasulullah. Saudara, jangan sombong dengan amal kita. Orang-orang yang pintar, boleh dikatakan seorang ulama besar, ibadahnya luar biasa, begitu kakinya mau melangkah
menginjak lantainya surga, dibuka oleh malaikat Ridwan penjaga surga. Begitu dibuka, ditanya oleh malaikat Ridwan, apa yang menyebabkan Anda bisa masuk surga? Kalau dia jawab, oh sholat saya, oh ilmu saya, oh sedekah saya, ditutup lagi itu pintu surga. Malaikat Ridwan gak butuh orang yang sombong. Lalu jawabannya kayak apa? Saya bisa begini karena Nabi Muhammad. Kalau gak ada Nabi Muhammad, saya gak kenal Allah. Saya gak bisa sholat, saya gak bisa ngaji, saya gak kenal ulama, saya gak kenal Quran. Ini semua karena Nabi Muhammad baru dibuka. Betul saudara-saudara, Allah ciptakan segala-galanya untuk Nabi Muhammad. Dunia diciptakan untuk Nabi Muhammad. Dan saudara kalau mau tahu, kelas tinggi kemuliaan Nabi Muhammad di atas para malaikat, di atas para nabi. Ketika Nabi Muhammad di Isra dan di Mi'rajkan, itu Nabi Muhammad ditanya oleh Allah, Allah Zat yang maha suci, Tuhan yang segala-galanya, tidak ada Tuhan yang lebih suci dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bertanya kepada Nabi Muhammad. Masa Allah nanya? Kan Allah maha tahu. Kenapa nanya? Bukan berarti Allah tidak tahu. Sengaja Allah nanya, Allah sendiri yang jawab supaya kita tahu, malaikat tahu, Nabi dan Rasul yang lain tahu, seluruh makhluk tahu siapa Nabi Muhammad. Apa pertanyaan Allah kepada Nabi Muhammad? Ya Muhammad, ja'altus samaa wa ma fiha liman ya Muhammad. Aku jadikan langit dan isinya. Ada apa di langit? Ada matahari. Seberapa besar itu matahari? Seberapa berat itu matahari? Berapa watt terangnya matahari? Itu aku ciptakan untuk siapa? Belum bintangnya, belum planet-planetnya. Nabi Muhammad menjawab, Allahu a'lam. Hanya Engkau ya Allah yang maha tahu. Menangis Nabi Muhammad sambil menggigil. Yang bertanya Allah, bukan orang biasa, bukan makhluk biasa. Apa jawab Allah? Laka ya Muhammad, aku ciptakan langit dan isinya. Kalau bukan karena Engkau, aku tidak ciptakan. Yang kedua Allah bertanya, wa ja'altul arda wa ma fiha liman ya Muhammad. Aku jadikan bumi dan isinya untuk siapa? Siapa isinya? Kita. Kita yang ada di dunia ini dan di bumi. Jawab Nabi Muhammad, Allahu a'lam. Hanya Engkau yang maha tahu ya Allah. Dijawab oleh Allah, laka ya Muhammad. Kalau bukan karena Engkau, aku tidak ciptakan bumi dan isinya. Yang ketiga ini yang paling menakutkan, Pak. Apa? Allah bertanya tentang dirinya. Wa ana liman ya Muhammad. Aku ini Tuhan untuk siapa ya Muhammad? Rasulullah waktu itu menggigil tak karu-karuan. Allah bertanya tentang dirinya kepada Nabi Muhammad. Bagaimanapun Nabi Muhammad itu makhluk ciptaan Allah Al-Khaliq, pencipta. Menggigil. Itu yang namanya air mata sudah membanjiri wajah Rasul. Keringat sudah dari kepala sampai kaki lebih daripada orang Nabi. Sambil berkata Allahu a'lam, dalam keadaan ketakutan Rasul. Dijawab oleh Allah Ta'ala, ana liman yusalli alaika ya Muhammad. Aku ini Tuhan bersama orang yang sholawat kepadamu, hai Muhammad. Orang yang sholawat aja dibelah langsung oleh Allah. Bagaimana orang yang mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad? Bagaimana orang yang ikut memperjuangkan agamanya Nabi Muhammad? Bagaimana orang yang mempertahankan syariahnya Nabi Muhammad? Pembelaan Allah sangat besar kepada orang-orang yang berpihak kepada Nabi Muhammad. Sekarang ini kita dihancurkan pelan-pelan supaya kita jauh dari akhlak Nabi Muhammad. Maaf ya, kalau bapak dan saudara punya anak, sekarang cium tangannya udah beda dengan zaman kita dulu. Udah gak pakai hidung, pakai jidat sekarang. Betul tidak? Gak ada dulu, zaman saya masih kecil, zaman bapak-bapak masih kecil, cium tangan dipakai hidung. Dan bukan sekadar nyedot begitu, benar merasa hormat. Ya Allah, ini bapak saya, ini ibu saya belum bisa membalas kebaikan orang tua saya. Ya Allah, mudah-mudahan saya dapat ridhonya. Nyium tangan orang tua, hatinya berharap ridhonya. Sekarang dia boleh pakai pipi. Kalau sudah pakai pipi, sudah nggak ada adab sama orang tua, bagaimana bapak ibu nanti kalau meninggal dunia bisa didoakan oleh anak-anak kita? Orang kalau meninggal dunia, Pak, selain amal, Pak, harus meninggalkan anak yang soleh. Wah, amal saya banyak, biar anak saya nggak soleh, nggak apa-apa. Nggak bisa. Gara-gara anak nggak soleh, bapak ibu masuk neraka loh.
Waktu Nabi diperlihatkan orang berjalan di atas siratal mustaqim, banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang soleh dan solehah, yang ahli ibadah, begitu mau melangkah kakinya ke surga, ditarik oleh anaknya yang berada dalam neraka sambil berkata, ya Allah, ini ibuku, ini bapakku yang membiarkan aku tidak kenal engkau, aku tidak bisa taat kepada engkau, sampai sekarang aku mati masuk neraka akibat ibu bapakku tidak peduli dengan aku. Tariklah, masukkan dia ke dalam neraka. Habis. Tapi sebaliknya, kalau antum sebagai bapak, sebagai ibu, ya punya amal, cuma ya amalnya nggak terlalu banyak, asal-asalan, tapi meninggalkan anak yang soleh, anak yang ahlul Quran, anak yang keluaran pondok pesantren, yang akhlaknya cocok dengan akhlaknya Nabi Muhammad, yang ibadahnya luar biasa. Kemudian nanti begitu anak dibangkitkan dari kubur, melihat ibu bapaknya di padang mahsyar sedang dijemur di atas matahari, menangis. Sang anak berkata, ya Allah, saya gak kuat, gak tega ya Allah, saya melihat orang tua saya dalam keadaan tersiksa karena sengatan matahari yang begitu panas. Kalau memang ada amal saya yang kau terima, kalau ada kebaikan saya yang kau terima, ya Allah, berikan walaupun sedikit kepada ibu bapak saya, yang penting dia selamat daripada sengatan matahari. Dijawab oleh Allah. Apa jawaban Allah? Hei hambaku, asal engkau ikhlas ketika beramal kepada aku, gak perlu kamu mengorbankan amal. Ibu bapakmu akan aku masukkan surga bersama kamu, karena kamu kenal pesantren karena jasa ibu bapak kamu. Kamu kenal Quran, jasa ibu bapak kamu. Kamu kenal masjid, jasa ibu bapak kamu. Dan kamu menjadi hambaku yang soleh karena akibat didikan baik daripada bapak kamu. Nah, bagaimana kalau kita nggak ngedidik? Bagaimana kita kalau nggak peduli anak kita sholat atau tidak? Bagaimana kalau anak kita sampai detik ini nggak bisa baca Quran? Maaf, kita ini umat Islam cuma dandanan doang. Asal pakai jenggot, pakai kopiah muslim, betul nggak? Asal pakai jilbab muslimah. Maaf, banyak tuh ibu-ibu, bapak-bapak yang udah penampilannya udah kayak Al-Mukarram Wal-Mukhtaram, belum bisa baca Quran. Saudara-saudara hati, orang yang bisa baca Quran, di Quran, kalau dia tidak menghatamkan Quran paling sedikit 1 juz dalam waktu 1 hari, kata Nabi, maka dia tergolong orang munafik. Di dalam wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Ali, man lam yaqra'il Quran fi yaumihi walau juz'an fahuwa munafik. Hai Ali, kalau ada umatku yang 1 hari tidak membaca Quran paling sedikit 1 juz dalam 1 hari, kalau mati tergolong golongan munafik. Bagaimana yang nggak bisa baca Quran tapi diem? Bagaimana yang dia bisa baca Quran tapi nggak mau belajar? Nanti dibangkitkan dari kuburnya, kepalanya diganti oleh Allah dengan babi hutan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan dengan acara maulid sekaligus hall seorang ahli Quran, yaitu Syekh Tubagus Mahmud, mudah-mudahan bisa memicu semangat kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Saya tidak berkata lebih panjang lagi, mungkin waktu sudah malam. Insya Allah kalau ada waktu, ada umur, kita bisa ketemu. Kalau ada kata saya yang baik, itu dari Allah, bukan dari saya. Tapi kalau ada kata saya yang tidak cocok dengan pikiran antum, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Al-Habib Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus. Saudara-saudara, mari kita bacakan Fatihah. Kita hadiahkan Fatihah pertama kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya, dan kepada segenap para wali-walinya Allah, terkhusus kepada sahibul hal, yaitu Fadilatul Syekh Ki Haji Tubagus Mahmud beserta Ki Haji Tubagus Saleh beserta Ki Haji Tubagus Bayi Mahdi beserta istri beliau. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang ada di dalam sisinya, di dalam barzah, menjadi satu tempat yang paling indah dan paling nikmat. Dan kita yang mengirimkan Fatihah mudah-mudahan mendapat berkah beliau. Pertama, kita minta dijadikan orang yang penuh iman dan Islamnya, kuat iman dan Islamnya, husnul khatimah ketika meninggal dunia.
dan kita minta dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, berkah hidup kita dunia akhirat, terkhusus untuk keluarga Sahibul Bait Akhinal Mahbub Al-Ustadz itu Bagus Iqbal, mudah-mudahan ditambah-tambah rezekinya oleh Allah, ditambah-tambah keberkahannya oleh Ta'ala, dan istri yang sedang mengandung mudah-mudahan diselamatkan, laki atau perempuan, yang penting menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah. Ala hadiniyah wa ala niyatin solehah wa ila hadratil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ajirna min ghairi dharar wa aghnina min ghairi batar. Allahumma ajirna min ghairi ibtila wa aghnina min ghairi ibtila. Allahumma arzuqna ya Rabb min al-uquli awfaraha wa min al-adhani asbaha wa min al-a'mali askaha wa min al-akhlaqi atyabaha wa min al-arzaki adzanaha wa min al-afiyati akmalaha wa min ad-dunya khairaha wa min al-akhirati na'imaha. Saya bermohon kepada Allah, mudah-mudahan tidak keluar dari rumah ini, dari majlis ini, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang susah diberi kebahagiaan, yang menderita diberi kesenangan, yang ada hajat dikabulkan, dan yang sakit diangkat penyakitnya, dan senantiasa Allah Ta'ala ridho kepada kita, ridho kepada ibu bapak kita, ridho kepada istri dan anak-anak kita, ridho kepada tetangga-tetangga kita, sampai nanti di akhirat bertemu dengan Nabi Muhammad, Allah tetap ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.